자, 우리 이번 영상에서는요, 여러분의 영어 귀를 뚫어드릴 수 있도록 스파르타 훈련을 시킬 거예요. 먼저 우리가 영어 듣기가 안 되는 이유를 두 가지로 정의를 내립니다. 하나는 영어 듣기가 안 되는 이유는 나의 소리와 그들 소리의 갭이 너무 커서, 그래서 갭을 줄이기 위해서 소리 튜닝을 하셔야 되고요. 두 번째는 영어를 훈련할 때는 단어 단위가 아니라 블럭 단위로, 그것도 소리 훈련으로 코팅된 블럭 단위로 훈련을 하셔야 돼요. 이 두 가지의 기본 축이 이루어지면 이제 우리 리스닝이 조금 편안하게 잘 들리기 시작할 겁니다. 여러분, 이 영상을 반복적으로 계속 들어보세요. 그러면 소리 튜닝이라는 게 뭔지, 소리 블럭이라는 건 뭔지에 대한 감을 팍 잡으실 수 있으실 거고요. 리스닝 훈련하는 데 있어서도 이렇게 적용하면 되겠구나 라는 생각이 드실 겁니다. 자, 그럼 우리 훈련 시작해 보도록 할게요. My girls are leaving on the train for their grandmother's at 4, so the book better be here no later than 3. Of course. My girls are leaving on the train for their grandmother's at 4, so the book better be here no later than 3. Of course. 자, 그러면 하나씩 우리 살펴볼게요. 자, 첫 번째 블럭이죠. My girls are leaving. 보통 girls은 my girls 하면은 보통 내 딸들을 얘기할 때 많이 쓰여요. My girls. 내 딸들이 are leaving. 여기가 하나의 블럭이에요. 그죠? 내 딸들이 떠난대. 내 딸들이 떠날 거야. 여기서 문장 확장을 많이 해야 돼요. 그냥 이미 쓰여져 있는 문장만 달달달달 암기하면요, 이 긴 문장을 여러분이 쓸 일이 있으실까요? 요거 없죠? 그래서 블럭마다 공부하고 블럭을 또 다르게 만드는 연습을 해야 되고, 저는 그거를 문장 확장이라고 얘기한다고 그랬어요. My friends are leaving without me. My friends are leaving without me. The girls are leaving. The girls are leaving. My God, people are leaving. My God, people are leaving. Me and my family are leaving. Me and my family are leaving. 제가 예전에 외국 친구들을 가르쳤던 방법이에요. CNN 같은 거를 들려줬을 때 듣자마자 이해를 시켜야 돼요. 그러려면 이런 식으로 훈련을 많이 시킵니다. 듣자마자 이해가 돼야 돼요. 자, 그러면 여기 하나의 블럭은 여러분이 이제 이해가 가는 거예요. 그 다음에 on the train. 이것도 내가 on the train 이렇게 기대하고 있으면 on the train. 이게 안 들려요. on the train. 이렇게 기대하고 나서 들어보세요. My girls are leaving on the train for their. My girls are leaving on the train for their. My girls are leaving on the train for their. 잘 들리죠? 그렇죠? 이렇게 만드는 거예요. 여러분이 만약에 이 문장을 말을 하는 데 있어서 내가 단어로만 외웠어. 그래서 내가 배운 단어를 생각해서 계속 말해야 돼. My girls 떠나다 are leaving 기차? train? 이렇게 되겠죠. 그래서 이 한 문장을 말하기 위해서는 여러분은 몇 번의 생각을 해야 되냐면 23번의 생각을 해야 돼요. 그러니까 늦을 수밖에 없어요. 듣는 것도 마찬가지예요. 23번을 다 생각을 해야 되기 때문에 뜻을 조합하고 하는데 23번을 생각해야 돼요. 그러니까 바로바로 해석을 자꾸 놓칠 수밖에 없죠. 자, 그러면 우리 여기까지 한 거가 이제 들리는지 한번 들어볼게요. My girls are leaving on the train for their. My girls are leaving on the train for their. My girls are leaving on the train for their. 자, 이번에 또 서술해주는, 꾸며주는 빨간색 블럭인 for their grandmothers가 나왔어요. for their grandmothers. 이거는 좀 기억을 해두실 필요가 있어요. leave for 하면은 어디를 향해서 떠나다라는 뜻이 있어요. 다시 말해서 이 girls들이 어디를 가는 거예요? 할머니 댁에 가는 거예요. 그래서 grandmother's apostrophe s를 썼죠. 할머니네 집에 가는 거죠. 할머니네 집을 향해서 떠나다 할 때는 leave for를 씁니다. leave for their grandmothers. 자, 그러면 이제 또 쳐보셔야겠죠. Because I'm leaving for England tomorrow. Because I'm leaving for England tomorrow. That I'm leaving for Boston tomorrow. That I'm leaving for Boston tomorrow. Be ready to leave on the night train for Amsterdam. Be ready to leave on the night train for Amsterdam. We're leaving for Aunt Bessie's. We're leaving for Aunt Bessie's. I'm leaving for Hollywood. I'm leaving for Hollywood. We're leaving for the theater now. We're leaving for the theater now. 자, 그 다음에 at 4. 4시에. 이것도 없어도 되는 문장이에요. 하지만 구체적으로 디테일하게 만들어주기 위해서 붙여진 블럭이죠. 그래서 빨간색 블럭이에요. at 4.
4시에. 자, 그러면 여기까지 다시 들어볼게요. 여기까지 듣고서 각각의 블럭이 마치 그림처럼 하나하나 정보가 추가되는 걸 느껴보세요. 맨 처음에 My girls are leaving 까지 girls들이 이렇게 leaving 하려고 하는 거, 그 그림을 그려보시고 on a train. 여러분 그림에 지금 기차가 하나 나와야겠죠? 어디로 향하는? 누구의 얼굴이 떠올라야 돼요? For grandmothers. 할머니의 얼굴이 떠올라야 돼요. 그 집으로 가는 거예요. My girls들이. 몇 시에? At 4. 자, 여기까지 듣고 이제 이해가 가시는지 들어볼게요. My girls are leaving on the train for the grandmothers at 4. My girls are leaving on the train for the grandmothers at 4. My girls are leaving on the train for the grandmothers at 4, so the book better be here no later than 3. 그 다음에 so the book better be here. 이것도 만약에 블럭을 나누면요. so the book까지가 시작부 블럭. 자, 그 다음에 better be here. 까지가 중요한 블럭. 자, 그 다음에 no later than 3. 여기가 꾸며주는 블럭. 이런 식으로 블럭이 또 여러 개가 있는 거지요. So the book better be here. 여기에 와야 돼. better be 하면은 원래는 had better be. 그래서 had better, the better, apostrophe d better. 이렇게도 뜻이 똑같아요. had better, the better, 그 다음에 better. 그러면은 뭐가 맞아요? 이거는 약간 요즘 들어서 많은 젊은 그 원어민들은 그냥 better를 쓰는 경우도 많고요. 어쨌든 우리가 apostrophe d 해도 이 d 사운드가 잘 안 들려요. 그래서 better로 한 건지 the better 했는 건지 사실 잘 구분이 안 돼요. 그래서 그냥 better로 하셔도 돼요. 근데 이 better에 대해서 조금 이해하실 필요는 있어요. 뭐 하는 게 낫다 이런 거 아니고 약간의 위협이 있어요. 안 하면 결과가 있을 거야. 약간 이런 말 할 때 쓰는 게 better예요. 그러니까 여기서 이분이 한 말을 Anne Hathaway가 들었을 때 굉장히 무서울 수 있는 말인 거예요. 책이 한 3시까지 오는 게 좋을 거야. 약간 이런 거. 가로치고 아니면 넌 잘린다. 약간 이런 느낌이 있다고 생각하시면 돼요. 그래서 better를 누군가 여러분한테 썼을 때 약간의 위협일 수도 있겠다. 뭔가 얘가 이렇게 안 했을 때 큰일이 나는 걸 수도 있겠다라고 인지를 하셔야 돼요. Better be ready. Better be ready. Better be careful. Better be careful. You better be careful. You better be careful. You better go get ready. You better go get ready. So the book better be here no later than 3. 이것도 만약에 no later than 이라는 걸 몰랐으면 사실 하나하나 단어로는 다 아시죠? No 알고, later 알고, then 다 아는데 뭐라는 거야? 이렇게 되는 거예요. 그래서 블럭으로 기억을 하셔야 돼요. 블럭. 늦어도 3시까지는, 늦어도 2시까지는 이런 거기 때문에 여러분이 딱 떠올려야 되는 이미지는 이런 이미지예요. No later than 3. 적어도 3시까지는. 요거를 귀에 익숙하게 만드셔야 돼요. 그리고 많은 문장을 듣고서 바로 이해될 때까지 계속 찾아보면서 해보세요. No later than 3. No later than 2. No later than 2 p.m. No later than Thursday. No later than Thursday. No later than noon. No later than noon. No later than 5 a.m. No later than 5 a.m. No later than tonight. No later than tonight. 이런 식으로 계속 듣고 바로 이해될 때까지. 이거 방법이 없어요. 이것밖에는. 그렇게 블럭대로 여러분이 하나하나 기억을 해뒀잖아요. 그럼 나중에 다른 미드를 들었을 때 no later than이 나오는 순간 바로 이해가 되는 거예요. 왜냐하면 소리의 괴리감을 줄여놔서 듣자마자 그 소리가 들리기도 하고 그 다음에 의미랑 연결을 해놨잖아요. 의미랑 연결을 해서 듣자마자 comprehension이 가능한 거예요. 자, 그러면 이제 우리 실험을 해볼게요. 전체 쫙 듣고 우리가 이해 가는지 들어보도록 하겠습니다. My girls are leaving on the train for the grandmothers at 4, so the book better be here no later than 3. Of course. My girls are leaving on the train for the grandmothers at 4, so the book better be here no later than 3. Of course. My girls are leaving on the train for the grandmothers at 4, so the book better be here no later than 3. Of course. If we don't know the code, this is going to trip an alarm in 60 seconds. If we don't know the code, this is going to trip an alarm in 60 seconds. 자, 어때요, 여러분? 굉장히 빠르게 무언가가 훅 하고 지나갔죠? 이 문장도 한번 나눠볼까요? Well, 필요 없는 애죠. detail 블럭이에요. 보통 detail 블럭은 없어도 의미를 통하는 데 있어서는 별로 중요하지 않은 블럭을 얘기해요. 그 다음, if we don't know the code. 자, 이것도 역시 if부터 시작해서 code까지 detail 블럭이에요. 그쵸? 중심 문장은 아니에요. 이 문장에 있어서. 만약에 우리가 코드를 모른다면 그렇다면 무슨 일이 생겨? 중요한 거는 무슨 일이 생겨가 중요한 거죠. 그쵸? This is gonna. 여기까지가 시작 블럭이에요. 어떤 문장을 시작하는 데 있어서 보통 이런 식으로 시작을 하는 시작 블럭. Turn into an alarm. alarm으로 바뀔 거야. 이게 제일 중요한 포인트죠. 그쵸? Turn into. 이거서 turn
into가 무슨 뜻인지 한꺼번에 들어와야 돼요. 그냥 turn만 알고 into만 알면 바로바로 이해 안 갈 수 있어요. 이런 블럭을 공부하는 데 있어서 정말 중요한 게 첫 번째 collocation, 그 다음에 phrasal verb예요. 그래서 뭔가가 어떤 turn into 이런 단어 같은 구동사들을 잘 이해를 할 필요가 있어요. 자, 그 다음에 in 60 seconds 역시 없어도 되는 뭔가 디테일한 정보를 주기 위해서 있는 블럭이죠. 그럼 뭘까요? 그렇죠. 핑크색 detailed 블럭이 되겠죠. 이런 식으로 세 가지로 나뉘어져 있다라고 생각하시면 돼요. 크게 나누자면 이렇게 우리가 블럭을 많이 여러분이 입에 귀에다가 붙여놓으면 어떤 일이 생길까요? 말할 때도 5번만 생각하면 되고요. 들을 때도 5번만 이해하면 돼요. 그러니까 굉장히 효율적이다라고 할 수 있죠. 자, 그러면 하나씩 가볼게요. If we don't know the code, if we don't know the code, if we don't know the code. Well, if we don't know. Well 일단 떼고 if we don't know. If we don't know, 이것도 하나의 블럭으로 잘 기억을 해두세요. If we don't know, if we don't know, if we don't know. 만약에 모른다면, if we don't know, 듣는 순간 바로 이해할 수 있게 다양한 영상으로 이제 한번 들어보세요. If we don't know what's real, if we don't know what's real. But if you don't know, then you don't know. But if you don't know, then you don't know. If you don't know. If you don't know. If you don't know that. If you don't know that. If they don't know you're here. If they don't know you're here. 이런 식으로 같은 형태의 블록들은 여기서 you나 I나 이런 걸로 바뀌어도 듣자마자 이해가 가능하게 될 거예요. 자, 다음은요. If we don't know the code, this is gonna. 이것은 이렇게 될 거야. 이걸 만약에 여러분 this is going to로 예상을 하고 있으면 this is gonna 이런 것들이 당연히 갭이 너무 크니까 안 들리겠죠. 자, 그래서 이런 식으로 하나하나 뭉탱이로 기억을 해두셔야 돼요. 소리 자체를. 그래서 얘는 힘이 들어가는 소리가 하나도 없어요. 얘는 그냥 흘려듣는 걸로 소리가 원래 이렇게 나와로 기억을 해두시고 말도 그렇게 연습을 하셔야 돼요. This is gonna가 아니라 소리 어떻게 내냐면 this is gonna 힘을 싹 빼고 편하고 빠르게 This is gonna, this is gonna, this is gonna. This is going to 어떻게 해요? This is gonna. 자, 이걸 갖고서 한번 훈련을 한번 해볼까요? 문장 확장을. This is gonna be fun. Yeah. This is gonna be fun. Yeah. This is gonna be great. This is gonna be great. It's gonna be amazing. It's gonna be amazing. This is gonna happen. This is gonna happen. This is gonna work. This is gonna work. 자, 다음 블럭, 중심 블럭이에요. If we don't know the code, this is gonna turn into an alarm. Turn into an alarm. 여기서 중요한 단어가 turn, 이 단어, 그 다음에 alarm, 이 단어, 이 두 가지가 상대 귀에다가 팍 하고 꽂혀줘야 되고 여러분이 들었을 때도 아마 그 소리가 굉장히 잘 들릴 거예요. 이들은 이런 식으로 효율적으로 소리를 냅니다. 우리처럼 turn into an alarm 이렇게 하지 않아요. 발음이 중요한 게 아니라 효율적으로 소리를 내는 게 중요한 거예요. turn alarm 이런 느낌으로 오버하자면 이렇게까지 들릴 수 있어요. Turn into an alarm, turn into an alarm, 그렇죠? 자, 그래서 각각의 소리가 어떻게 나오고 어떤 식으로 어떤 소리가 제대로 뱉어져야 되고 어떤 소리가 뱉어지면 안 되는지를 다 제대로 배워야 돼요. 그래야 들리기 시작하고 그래야 내가 효율적으로 편하게 유창하게 말할 수가 있어요. Turn into an alarm. 여기서 굉장히 많이 소리 이론들이 있어요. Turn into. 이게 n으로 끝나고 모음으로 시작하는 경우 5가지 확 하고 붙습니다. 그래서 한 단어처럼 turn into가 아니라 turn into. turn into. turn into. 자, 그 다음에 into on. 또 이렇게 끊어지지 않고 into. into. 힘이 둘 다 들어가지 않아요. 그래서 turn into. 먹듯이. turn 뱉고요. 먹어요. turn into, turn into, alarm. 여기서 중요한 단어인 또 alarm에서 제대로 뱉어줘야 돼요. 그래야 효율적으로 빠르게 말할 수가 있어요. turn into an alarm. 알람으로 바뀔 거야. 알람 소리로 바뀔 거야. 그래서 turn into 하면은 A, turn into B 하면 A가 B로 바뀐다라는 뜻이 되죠. 그래서 여러분 이 블럭의 의미를 제대로 기억하고 들을 수 있게 되면 이제부터 이런 문장들이 영화에서 듣자마자 이해가 되실 거예요. 들어볼게요. They turn into animals. They turn into animals.
Turn into real monsters. Turn into real monsters. We all eventually turn into our mothers. We all eventually turn into our mothers. 자, 그 다음에 또 필요 없는 부수적인 인포메이션을 주기 위해서 핑크 블럭을 이용을 합니다. 근데 그게 1시간 후도 아니고 60초 후에 이거를 또 잘 기억을 해두셔야 돼요. If we don't know the code, this is going to trip an alarm in 60 seconds. In 60 seconds. In 60 seconds. In 60 seconds라고 했어요. 이것도 한 뭉텅이로 딱 듣자마자 이해가 가셔야 돼요. 여러분 여기서 또 꿀팁 하나. in을 쓸 때와 after 쓸 때의 차이점 아셔야 돼요. In 60 seconds 하면 무슨 뜻이냐면 60초 후에 라는 뜻을 갖고 있어요. 그럼 우리가 알고 있는 후에는 또 after가 있잖아요. 그러면은 after하고 in의 차이는 뭐야? 이거는 조금 설명을 드리자면 in은요. 이 시간 내에 within의 뜻을 갖고 있어요. 이 시간 내에 어떤 현상이 일어날 거야. 반드시 일어날 거야. 라는 뜻을 갖고 있다면 after는 반드시 그 시간 내에 해야 된다는 어떤 그러한 의미는 없어요. 그러니까 굉장히 중요한 말이겠죠. 예를 들어서 10분 후에 우리 여기서 만날 거야. 10분 후에 여기서 꼭 있어야 돼 라고 하면은 이때는 in이 조금 더 잘 어울리겠죠. 그렇죠? 자, 그러면은 이런 영상을 한번 보도록 할게요. That meeting's in 10 minutes. That meeting's in 10 minutes. Meet me outside in 10 minutes. Meet me outside in 10 minutes. Don't forget, staff meeting in 30 minutes. Don't forget, staff meeting in 30 minutes. We'll be closing in 2 minutes. We'll be closing in 2 minutes. We're closing in 10 minutes. We're closing in 10 minutes. 자, 이때까지 있었던 우리 영상들 쫙 모음집으로 해서 보여드릴 테니까 여러분 여기서 끝내지 마시고요. 이번 영상에서 훈련했던 모든 영상들의 소리가 듣자마자 이해 가시는지 확인하는 시간까지 꼭 가지세요. If we don't know what's real. If we don't know what's real. But if you don't know, then you don't know. But if you don't know, then you don't know. If you don't know. If you don't know. If you don't know that. If you don't know that. If they don't know you're here. If they don't know you're here. This is gonna be fun. Yeah. This is gonna be fun. Yeah. This is gonna be great. This is gonna be great. It's gonna be amazing. It's gonna be amazing. This is gonna happen. This is gonna happen. This is gonna work. This is gonna work. They turn into animals. They turn into animals. Turn into real monsters. Turn into real monsters. We all eventually turn into our mothers. We all eventually turn into our mothers. That meeting's in 10 minutes. That meeting's in 10 minutes. Meet me outside in 10 minutes. Meet me outside in 10 minutes. Don't forget, staff meeting in 30 minutes. Don't forget, staff meeting in 30 minutes. We'll be closing in 2 minutes. We'll be closing in 2 minutes. We're closing in 10 minutes. We're closing in 10 minutes. 한 문장을 듣고요. 여러분 일단은 listening 자극해 볼게요. 들리는지 한번 들어볼게요. Oh, it's a present for Manny, and I also got your other daddy a little something because he's been feeling down today. 자, 이번에는 제가 상황을 설명드릴 거예요. 앞에 대사에서 뭐라고 하냐면 아빠, 가방에 그거 뭐야? 라고 물어봅니다. 그리고 나서의 대사예요. Daddy, what's in the bag? Oh, it's a present for Manny, and I also got your other daddy a little something because he's been feeling down today. 자, 어떻게 이번에는 조금 더 잘 들리시나요? 아무래도 문맥을 알면은 조금 잘 들릴 수 있겠죠. 자, 이제 제가 스크립을 보여드릴 건데요. 아마 모르는 단어가 하나도 없으실 거예요. 하나도 없었는데 왜 안 들렸지? 만약에 안 들렸다면 들리긴 했는데 왜 이해가 안 갔지? 등 이 두 가지를 같이 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 일단은 이 문장이었어요. 자, 어때요 여러분? 이 문장 중에 들린 것도 있고 안 들린 것도 있으실 건데요. 지금 이걸 한꺼번에 다 가져온 이유는요. 지금 한 3문장이 있죠. 그렇죠? 사실은 3문장이 있음에도 불구하고 이걸 한꺼번에 가져온 이유는 지금 주인공이 이 3문장을 한 호흡으로 처리했습니다. 자, 이걸 어떻게 알 수 있냐면요. 슬로우를 들어보는 거예요. 슬로우를 들어봤을 때 정말 하나도 안 끊어지는지 한번 들어보세요. Oh, it's a present for Manny, and I also got your other daddy a little something because he's been feeling down today. 그렇죠. 그렇게 했죠. 리스닝에 사실 우리가 좀 힘든 이유가 이것도 하나 추가가 됩니다. 뭐냐면 한 호흡에 너무 여러 문장을 한꺼번에 처리해요. 이들이. 한 문장씩 Oh, it's a present for Manny. And I also got your other daddy a little something. Cause it's a band. 이렇게 다 구획을 나눠서 얘기를 해주면 우리가 참 편할 텐데 그렇게 하지 않기 때문에 사실은 리스닝이 더 힘든 부분도 있어요. 자, 그러면 일단은 소리 어떻게 내는 건지 훈련해 보도록 할게요. 먼저 이 빨간색 부분이에요. 이 빨간색 부분이 상대 귀에다가 꽂아줘야 되는 소리입니다. 그래서 리듬으로 치자면 빨간색은 다, 그 다음에 하얀색은 다,
먹는 소리예요. 그래서 다라 다라라 다라 요 리듬이어야 돼요. 다라 다라라 다라 요 리듬. 다라 다라라 다라 그런 리듬으로 해야 영어의 리듬감이 살아요. 그냥 Oh, it's a present for many 이게 아니라 Oh, it's a present for many. 몸에 리듬을 타야 리듬이 느껴지죠. 그쵸? 약간 농구한다라는 느낌 굉장히 좋아요. Oh, it's present for many. Okay? Oh, it's present for many. 그래서 여러분 O하고 pre 사이에 it's 어떻게 처리했어요? Oh, it's a present for Manny. And oh, it's a present for Manny. And oh, it's a present for Manny. And Oh 가고 it's 먹고 pre에서 가고 present for 먹고 many에서 가고 이런 느낌이에요. Oh, it's a present for many. 이렇게 하시는 거예요. 자, 이 상태가 만약에 지금 좀 느리잖아요. 그 느린 상태를 조금씩 빠르게 하면요. 이만큼 나가는 건 똑같아요. 단지 얘가 좀 빨라지는 것 뿐이에요. Oh, it's a present for many. 했던 거에서 Oh, it's a present for many. 이거 던지는 속도가 좀 더 빨라지는 것 뿐이죠. 던지는 정도는 계속 있어야 된다는 거예요. 그래서 절대 빨간색 부분, 내용어 악센트 부분은 건들지 마세요. 이 길이감 유지해야 돼요. 라고 제가 항상 말씀을 드립니다. 이게 있어야 리듬감이 느껴져요. 왜냐면 리듬은 엇박과 정박이 있어야 리듬이 느껴지는 거니까요. 그죠? 자, 그럼 한번 해볼까요, 여러분? Oh, it's a present for many. 자, 여기서 조금만 빠르게 Oh, it's a present for many. 조금 더 빠르게 Oh, it's a present for many. 요만큼 빨리 했더니 꼬이는 분들이 있을 거예요. 그럼 어떻게 하시냐면 다시 그 앞 단계로 가세요. 조금 천천히 더 천천히 슬로우 상태에서 더 많이 연습하세요. 그게 편해지면 빠르게 가는 거예요. 무조건 빠르게 가는 게 아니에요. 자, 그 다음에 두 번째는요. And I also got your other daddy a little something을 기대하고 있다면 이 문장이 안 들릴 거예요. oh, it's a present for Manny. And I also got your other daddy a little something because he's been feeling down today. And I also got your other daddy a little something because he's been feeling down today. And I also got your other daddy a little something because he's been feeling down today. 일단 이 문장이 잘 안 들렸을 수 있거든요. 자, 이 문장이 잘 안 들린 가장 큰 이유는 링킹이 굉장히 많이 됐어요. 그래서 잘 안 들렸을 거예요. And I also got 이게 아니라 And I also got 이런 식으로 다 연결돼 버리니까. 그쵸? 그럼 어떻게 연결되는지 한번 확인해 볼게요. and에서 들을 여러분이 예상하고 있으면 보통 안 들린다고 생각하시면 돼요. And I also got, I also got, I also got. 안 들려요. 그냥 and. 그래서 이렇게 연결돼서 and I. And I also got 이 T하고 Y가 붙으면 보통 추추추추 소리 나오면 편합니다. 그래서 got your. 물론 got your 하셔도 괜찮아요. 틀리다는 얘기가 아니라 조금 더 편하다는 얘기 하는 거예요. Got your other daddy. 이렇게 나왔죠? Got your other daddy. 그래서 이게 다 이어지는 거예요. Daddy a little something. 그쵸? 이 문장도 역시 슬로우를 한번 다 이어볼게요. And I also got your other daddy a little something because he's been feeling down today. And I also got your other daddy a little something. 이렇게 다 음이 이어져야 돼요. 마치 노래 부르듯이. And I also got your other daddy a little something. 이 느낌에서 조금씩 빠르게 오시면 돼요. And I also got your other daddy a little something. 조금만 더 빠르게. 자, 이번엔 농구로 가볼까요? And I also got your other daddy a little something. 굉장히 바빠지죠? 처음에는 그렇게 안 바빴어요. And I also got your other daddy a little something. 그쵸? 이 상태가 편해지면 빠르게 오시는 거예요. 스피드에 집중하지 마세요. 스피드는 편해지다 보면 나오는 거지 얘가 중요한 게 아니에요. 자, 그 다음 거 볼게요. Cause it's been. Cause 여기서는 because죠. Cause it's been. 여기 힘들어하지 않아요. 여러분이 만약에 여기를 cause, he's been 이를 예상하고 있으면 안 들릴 거예요. Cause it's been. 먹듯이 해야 돼요. Cause it's been. 자, 그리고 소리도 그렇게 들릴 거라고 예상을 하고 들으셔야지 들려요. 들어볼까요? Something cause he's been something cause he's been something cause he's been 그쵸? Cause it's been. Cause it's been.
cause it's been. 복화술 하듯이 cause it's been. 먼저 연습을 많이 하세요. 힘 다 뺀 상태에서 cause it's been feeling down today. 오케이? feeling down today. 자, 여기서 feeling 할 때는 feeling 하면은 채워져요. 채우면 안 돼요. 느껴야 돼요. 그래서 얘는 이 사운드예요, 여러분. 이 사운드여서 길게 내 귀에 내가 이 소리를 낼 때 이가 들려야 돼요. 이런 느낌으로 포물선을 타야 돼요. feeling down. 자, out 사운드예요. out 사운드는 생각보다 입이 좀 커요. 그래서 down, today. today를 여러분이 생각하고 있으면 또 안 들려요. down today. 이게 완전 연결돼가지고 한 단어처럼 들리기 때문에 역시 안 들렸을 수 있어요. today가 아니라 보통 슈아로 소리를 많이 내서 힘 빠진 today 이렇게 소리 낼 수 있겠죠. 자, 그럼 영어는 어떻게 나야 돼요? 슬로우로 가볼까요? Cause it's been feeling down today. 이거 할 때 여러분이 몸에서 리듬을 느껴지지 않는다면은 조금 더 리듬을 느껴보려고 애를 쓰셔야 돼요. 술 취한 사람처럼. Cause it's been feeling down today. 이게 편해지면 조금 빠르게. Cause it's been feeling down today. 조금 더 빠르게. Cause it's been feeling down today. 조금 더 빠르게. Cause it's been feeling down today. 이런 식으로 점점 빨라지게 해야 정확하고 편안하게 소리가 튜닝이 됩니다. 자, 그런데 믿기지 않겠지만 여기서부터 여기까지가 한 호흡이라는 겁니다. 한숨에 끝내야 된다는 거예요. It's a present for Manny, and I also got your other daddy a little something because he's been feeling down today. 자, 천천히 먼저 해볼게요. Oh, it's present for Manny, and I also got your other daddy a little something because he's been feeling down today. 아, 당연히 숨 차요. 왜냐하면 너무 긴데 이걸 게다가 슬로우로 하니까. 여기서 여러분 속도가 점점 슬로우해서 노멀 사운드로 오면은 더 편해질 거예요. 자, 이번에는 노멀 사운드로 가볼게요. It's a present for Manny, and I also got your other daddy a little something because he's been feeling down today. Oh, it's a present for Manny, and I also got your other daddy a little something because it's been feeling down today. 이렇게 한 호흡으로 가는 게 우리의 목표입니다. 근데 여러분, 제가 지금 하는 것처럼 슬로우에서 바로 노멀 사운드로 오지 마세요. 슬로우에서 조금 더 빠르게, 조금 더 빠르게. 그러니까 내 칸에 조금씩 빠르게 오시면서 연습을 해야 노멀 사운드로 와도 편하게 할 수가 있어요. 오케이. 자, 이제 우리 소리 튜닝을 이렇게 혼자 많이 연습을 돌려가면서 하시고요. 그리고 나서 하셔야 되는 게 여기서 좀 뽑아낼게요. 뭐를? 문장 확장할 만한 2개를 뽑아내도록 하겠습니다. 바로 뭐냐면 Also got your other daddy a little something. 무슨 뜻이냐면 It's a present for Manny. Manny를 위한 선물인데 또 선물 하나가 더 있어. 여기는 아빠가 둘이죠. 그렇죠? 너의 다른 아빠에게 줄 선물이 있어 라는 표현이에요. 만약에 여러분이 이거 들렸는데도 이 표현이 듣는 순간 바로 이해가 안 가셨을 거예요. 그래서 이건 표현을 공부를 하셔야 되는 부분이죠. 왜냐하면 Cause it's been feeling down today. 오늘 되게 아빠, 너의 그 다른 아빠가 기분이 좀 별로거든 이라는 뜻이죠. 자, 그래서 오늘은 2 문장을 갖고서 문장 확장을 해볼게요. 자, 첫 번째 문장은 이 문장을 갖고서 우리 문장 놀이를 한번 해보도록 하겠습니다. 미드를 공부할 때 이렇게 공부해야 되는구나를 제안을 해드리고 싶어요. 그냥 무작정 외우는 게 아니에요. And I also got your other daddy a little something. 여기에서 여러분이 주목하셔야 되는 패턴은요. 바로 get someone something이에요. get someone something 하면은 일단 대충 아까 해석을 해드려서 무슨 뜻인지는 아시겠죠, 그렇죠? someone에게 something을 주다, someone에게 something을 구해주다, someone에게 something을 마련해주다, 준비했다 할 때 쓸 수 있는 표현이에요. 그래서 내가 선물 준비했지롱 이렇게 말할 때 있잖아요. 그럴 때 쓸 수 있는 표현입니다. 그러면 give하고는 뭐가 다를까요, 여러분? give하고는 give도 someone에게 something을 주다라는 뜻을 갖고 있잖아요. 약간의 뉘앙스가 틀려요. 약간의 뉘앙스는. give는 보통 내가 이미 갖고 있는 거를 누군가에게 줄 때 쓰는 표현이에요.
물론 두 개의 표현이 완전 분리돼서 얘는 이렇게 써야고 쟤는 저렇게 써야 되는 아니지만 뉘앙스가 그렇다는 거예요. 그에 비해서 get은요, 내가 없는데 너한테 이걸 주기 위해서 사서든 어떻게든 구해가지고 너한테 준다라는 의미예요. 그래서 보통 내가 그냥 갖고 있는 거를 준다라고 표현할 때는 give라는 단어를 많이 쓰고요. 내가 뭐 사줄게, 어디서 구해다 줄게 라는 표현을 할 때는 get을 쓴다고 생각하시면 돼요. And also got your other daddy a little something. 그러니까 이 daddy는 다른 other daddy에게 줄 무언가를 어떤 사줬다, 어디서 구해왔다 라는 표현을 말하고 싶었던 거죠. 그런 뉘앙스로, 그죠? 자, 그러면 이거 갖고 우리 한번 놀아보도록 할게요. get someone something. 자, 그럼 여러분 이제 머리 우리 좀 써야 돼요. 한번 머리 써볼게요. 다른 거 다 안 바꿀 거고요. A하고 B만 바꿔볼게요. 내가 너를 위해서 선물을 준비했어. 근데 그 장면은요, 이미 내가 선물은 산 상태예요. 그래서 주기 전에 말하는 그런 장면이라고 생각하시면 돼요. 뭐라고 얘기하면 될까요? I got you a present. I got you a present. I got you a present. 자, 이번에는 나 커피 준비해 왔다? 나 커피 사왔어. 이런 표현할 때 뭐라고 하면 좋을까요? I got you a coffee. I got you a coffee. I got you a coffee. I got you a coffee 라고 나오죠. 내가 너를 위해서 커피를 사왔어. 자, 이번에는 주어를 바꿔볼게요. 내 친구가 내 생일 선물로 나에게 머그컵을 사줬어. 뭐라고 할까요? My friend got me a mug for my birthday. My friend got me a mug for my birthday. My friend got me a mug for my birthday. My friend got me a mug for my birthday. 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 자, 이런 식으로 노는 거예요, 여러분. 자, 이번엔 she로 가볼까요? 그녀가 나에게 책을 줬어. 영어로 She got me a book. She got me a book. She got me a book. 그렇죠? She got me a book. 이런 식으로 공부를 해야지 이 대사가 입체적으로 기억이 남아요. 그냥 달달달 외워서는 이 문장을 내 입으로 응용이나 쓸 수가 없게 돼요. 그래서 이런 식으로 문장 확장을 하셔야 돼요. 자, 두 번째 문장을 갖고서 또 문장 놀이를 해보도록 할게요. He's been feeling down today. 여기서 알아야 될 표현은 바로 feel down이에요. feel down 하면은 기분이 다운된 거죠. 말 그대로 기분이 안 좋은 거예요. 한국어로도 여러 표현으로 쓸 수 있죠. 뭐 기분이 다운됐다, 나 기분이 처졌어, 뭐 기분이 안 좋아, 뭔가 우울해 등등 우리나라 표현으로 쓸 수 있는 것들이 많을 거예요. 이럴 때 쓸 수 있는 표현이다 정도만 알면 되겠죠. 그게 굳이 한국어로 1:1 매칭을 시키실 필요는 없어요. He's been feeling down today. 오늘 he's been, he has been을 씀으로써 오늘 하루 종일 지금도 계속적으로 기분이 안 좋은 상태라는 걸 말하는 거죠. 아직 또 다른 아빠의 기분은 풀리지 않았어요. 그쵸? 자, 그러면 feel down을 갖고서 한번 놀아볼게요. 쉬운 것부터 들어가 보도록 할까요? 너 기분 별로야? 너 기분 우울해? 뭐라고 하면 될까요? Are you? 이렇게 쓰면 되겠죠. Are you feeling down? Are you feeling down? Are you feeling down? Are you feeling down? 너 기분 별로야? 기분 안 좋아? 반대말 해볼까요? 나는 기분 우울하지 않은데? 뭐라고 할까요? I'm not feeling down. I'm not feeling down. I'm not feeling down. I'm not feeling down. 자, 이번에는요. 나는 약간 우울했었어. 과거예요. 그러면은 뭘 쓰면 좋을까요? 과거에 우울했었어. I was feeling real down. I was feeling real down. I was feeling real down. 그 feeling down한 게
뭐 때문이냐면 내 자신에 대해서 조금 우울했었어. 그랬을 때 I was sort of feeling down on myself. I was sort of feeling down on myself. I was sort of feeling down on myself. 이렇게 쓸 수 있어요. I was sort of feeling down on myself. 자, 이번에는 조금 어려운 문장으로 가볼까요? 너 알아? 내가 뭐 하는지, 내가 기분이 울적할 때 뭐라고 할까요? You know what I do when I'm feeling down? You know what I do when I'm feeling down? You know what I do when I'm feeling down? 보통 이런 말 할 때는 어떤 말 할 때일까요? 친구가 기분이 안 좋아, 울적해하고 있어. 그때 내가 나만의 기분 울적할 때마다 하는 방법을 알려주고 싶어. 할 때 말할 수 있겠죠. 자, 이런 식으로 여러분 미드를 그냥 외우는 거에서 끝내시면 안 돼요. 쉐도잉도 그냥 쉐도잉으로는 안 돼요. 제대로 소리 튜닝하고 제대로 미드를 갖고서 공부하는 방법은 바로 문장 확장 놀이를 통해서만이 가능해요. 그래야 실제 이런 표현들을 여러분이 쓰실 수 있게 됩니다. I just thought it'd be fun to watch a movie tonight, and since you've never seen Star Wars, I figured, why not? 자, 바로 이 문장이었어요. 자, 일단은 여러분 이 문장을 보시면서 해석이 되시는지 한번 보세요. 내가 왜 안 들렸었는지, 이해가 안 됐었는지를 체크해 보셔야 돼요. 자, 일단 뜻은 뭐죠, 여러분? I just thought, 생각했어. It'll be fun, 재밌을 거라고. To watch a movie tonight, 오늘 밤에 영화 보면 재밌을 거라고 생각했는데. 그리고 since you've never seen, 너가 Star Wars도 본 적이 없잖아. 그래서 I figure, 나는 생각했지. Why not? 왜 안 되겠어? 스타워즈 보지 뭐. 이렇게 해석을 할 수 있어요. 자, 일단 여러분도 마찬가지로 지금 해석을 하는 데 있어서 전혀 문제가 없었다면 듣기에도 듣고서 이해가 갔었어야 됐는데 왜 내가 안 들렸는지에 대해서 이 해답을 줄 수 있는 건 여러분 소리 튜닝입니다. 그래서 소리가 어떻게 들렸는지 그리고 어떻게 소리를 내는지 소리 튜닝 수업 들어가도록 할게요. 자, 일단 제가 빨간 부분을 칠해놨죠. 이게 바로 뭐다? 내용어 악센트라고 하는 거예요. 제일 중요한 부분. 우리나라 말과는 달리 영어에서는 중요한 단어, 중요하지 않은 단어를 구분한다 그랬어요. 중요한 단어에 대해서 상대 귀에다가 훅 하고 뱉어줘야 되고요. 중요하지 않은 단어는요, 먹듯이 처리를 하셔야 돼요. 그래서 우리가 보통 딕테이션이 안 되는 건 뭐 때문에 보통 딕테이션이 안 되냐면 먹어지는 이 하얀 부분 있죠? 요거 때문에 보통 딕테이션이 안 될 가능성이 커요. 그리고 어떤 경우에는 대충 이해는 가는데 정확하게 딕테이션 하라 그러면 못하겠어요. 이런 경우도 있거든요. 그게 왜 그러냐면 내용어 악센트는 귀에다가 꽂아주니까 대충 얘네 빨간색만 대충 해석해봐도 나름 이해가 가는 경우가 많아요. 그 얘기는 우리도 그렇게 소리를 내셔야 된다는 거예요. 내용어, 기능어 구분 없이 소리를 내시면 그들은 너무너무 당황해해요. 왜냐하면 다 중요하게 소리를 내주니까. 오케이? 그래서 내용어, 기능어를 구분하면서 소리 내는 연습 반드시 하셔야 되고 듣기에도 그걸 적용을 하셔야 돼요. 내가 만약 I just thought it'd be fun to watch a movie tonight and since you've never seen Star 이런 소리를 내가 예상하고 있다면 아마도 이 소리가 들리지 않았을 거예요. 너무 갭이 커서요. 그렇죠? 자, 그러면 어떻게 소리를 내는지 하나하나 리듬으로 우리 훈련해 보도록 하겠습니다. 여기서는 무엇보다 중요한 게 바로 뭐가 있냐면 오늘 이거는 꼭 기억을 하고 가셔야 돼요. 바로 축약형, contraction. 축약형 소리를 어떻게 내는지 반드시 훈련하셔야 돼요. 왜냐하면 이들은 축약형을 너무 많이 쓰니까. 그러면 일단 하나씩 볼게요. I부터 시작해서 tonight까지 먼저 소리를 분석해 보도록 하겠습니다. 자, 일단 첫 번째 I just에서 just까지 하려고 그러면 굉장히 꼬일 거예요. 그래서 대부분 어떻게 하냐면 들어보세요. 이 트 사운드가 들리나 안 들리나. 안 들리죠? 그쵸? 어떻게 해요? I just thought. 바로 나가죠. I just thought. 왜 그럴까요? 이거는 소리 규칙이에요. 틀을 중심으로 해서 자음자음 너무 많아. 이럴 때는 틀을 생략하는 경우가 많습니다. 그래서 I just thought. I just thought. 물론 이렇게 해도 돼요. 틀리다는 게 아니에요. 이렇게 하는 게 더 편하니까 이렇게 소리 내는 경우가 많다라고 말씀드리는 것 뿐이에요. I just thought. I just thought. 자, 그래서 여기서부터 여기까지 리듬은
다르다. I just thought. 이러면 리듬 없죠? 다르다. I just thought. 이렇게 해야 리듬이 생겨요. 그 다음에 아까 말씀드렸던 그 바로 축약형. 이거 오늘 별표 3개예요. 이거 소리내는 방식을 반드시 아셔야 돼요. It apostrophe. 일단은 이 형태가 가능한 축약이 뭐가 되냐면 it would나 it had가 가능합니다. 자, 근데 여기서는 it would를 축약한 거예요. 자, 이거 발음하는 방식 알려드릴게요. 자, 일단 여러분 발음 기호 보시면요. 아마 모르시는 분들도 많을 거예요. 이 발음 기호 한번 살펴봐 주세요. 일단은 소리내는 방식은요. it, 이렇게 소리를 냅니다. 여기서 중요한 거 모음이 껴있다라는 거. 모음이 껴있어서 이음절로 처리된다라는 거 기억을 하셔야 돼요. 자, 그러면 왜 itted 이렇게 안 했냐? 그렇게 하는 게 바로 영국식 발음이고요. 한번 들어볼까요? itted. 그쵸? 근데 미국식 발음은 보통 이때 t가 모음 사이에 했을 때는 한국어의 리을 소리가 나올 수 있어서요. 소리를 itted. 리을 itted. 이렇게 소리를 낼 수 있어요. 이거 발음 기호 꼭 아셔야 됩니다. 자, 그런데 어떤 경우에는 또 너무 빠르게 하다 보면 다 안 살리고요. 그냥 이렇게만 살리는 경우도 굉장히 많아요. 그래서 it. 그때 소리 들어보시면 어쩔 때는 it 하는 경우도 있고 어쩔 때는 it 이렇게 하는 경우도 있습니다. 자, 그러면 여기서는 소리 어떻게 내는지 한번 우리 슬로우로 들어볼까요? I just thought it'd be fun to watch. I just thought it'd be fun to watch. Thought it'd be fun to watch. Thought it'd be fun to watch. Thought it'd be 이렇게 들리셨어요? 아니면 thought it'd be로 들리셨어요? I just thought it'd be thought it'd be thought it'd be thought it'd be. 그쵸? 거의 thought it'd be로 들리셨죠? 그래서 이번에는 it으로 그냥 소리를 냈나 보다 라고 생각하시면 되겠죠. 그때 달라요. 원어민마다 또 다릅니다. 그래서 뭐가 맞다가 아니라 가능하다라고 말씀을 드리는 거예요. 그래서 이때 또 T 사운드가 이때 GH는 발음을 하지 않죠. 그래서 모음 사이에 있는 이때 T이기 때문에 이때 T가 또 리을 소리가 나올 수가 있어요. 그래서 thought it be. 요거는 입에 그냥 붙여 놓으세요. 자, thought it be. 이렇게 붙여 놓으셔야 편해요. 언제를 위해서? 실전을 위해서. 그쵸? thought it be. 다다다. thought it be. 다다다. thought it be. 오케이? 연습 많이 하셔야 돼요. 자, thought it be fun 하고 또 나가죠. 이때 F 사운드 역시 fun 하고 제대로 뱉어주셔야 되고요. fun to watch. 역시 중요한 내용어죠. watch. 연결돼요. watch a movie tonight. tonight이잖아요. 그쵸? 근데 소리 어떻게 들렸어요? 들어보세요. I just thought it'd be fun to watch a movie tonight. tonight. 이렇게 들렸죠? 이게 가능한 이유가 또 뭐 때문이다? 모음으로 끝나고 T를 중심으로 또 뒤에 모음이 있다. 자, 그런데 강세가 없는 경우에는 이때 리을 사운드가 가능하죠. 그래서 이런 flat T 사운드 처리가 돼서 movie tonight 이렇게 소리를 내는 원어민들이 많다. 그런데 movie tonight 한다고 틀린다? 안 틀린다. 다 가능하다 입니다. movie tonight. 그럼 도대체 왜 movie tonight이라고 하는 거예요? 편하니까. 모든 소리 규칙의 이유는 편하니까예요. 오케이? movie tonight. and 할 때 the 사운드 들렸어요? 들어보세요. I just thought it'd be fun to watch a movie tonight, and since you've 안 들렸죠? 보통 and까지 하는 경우가 거의 없어요. 정말 강조할 때 빼고서는. 그래서 and까지 했고요. and since you've 이런 축약은 정말 안 들려요. 정말 들리지 않습니다. 그리고 원어민도 다른 원어민이 야 이거 지금 you've로 한 것 같아 안 한 것 같아 모르겠는데 그래요. 그러면 you've로 했다고 왜 얘기하는 거야? 왜냐하면 여기 형태가 씬이 나왔으니까 당연히 you've겠지 약간 이렇게 하는 경우가 많아요. 그래서 문맥상 그럴 거야 라고 자동으로 자동으로 넣는 거죠. 진짜 들려서가 아니라. 근데 말하는 사람은 아마 이렇게 말했을 거예요. 근데 안 들린다. 왜? 기능어니까. 오케이? 그래서 you've
거의 안 들리게 하셔야 돼요. Since you've never 이거를 상상하고 있으면 since never 이게 안 들립니다. 오케이? Since you've never seen Star Wars. 자, 여기서 또 힘든 발음 중에 하나가 전쟁 발음이에요. 그쵸? 우리 왜 따뜻한 할 때 발음하는 warm. 제 이 발음을 너무 하고 싶은데 자꾸 지렁이가 나와요 라고 하시는 분들 굉장히 많습니다. 여러분 이거는 발음을 하실 때 얘를 이렇게 한다고 생각하시면 발음이 잘 될 거예요. W 다음에 or 이를 따로따로 연습하세요. or 한 다음에 붙이세요. war. 나는 이 단어를 한다고 생각하지 마세요. 그러지 말고 나는 WOR를 한다고 생각하세요. 그러면 어느 순간 잘 나와요. 그래서 내가 알고 있는 war 이렇게 하시면 안 되고요. war, or 한다고 생각하시면 나올 겁니다. 오케이? 자, 그 다음에 I figured. 이때 또 the 사운드를 예상하고 있으면 안 들릴 거예요. figured. 혀 끝을 그냥 입천장에 대고 끝냅니다. figured. Why not? 이렇게 들어가는 거죠. 자, 여기 리듬으로 이제 한번 가볼게요. 여러분 천천히, 제가 항상 슬로우로 처음에 시작하자 그랬죠. I just thought it'd be fun to watch a movie tonight, and since you've never seen Star Wars, I figured why not? 자, 여기서부터 여기까지도 거의 한 호흡으로 간 느낌이에요. 그쵸? 그래서 여러분도 슬로우로 할 때 한 호흡으로 연습하시고 그 상태에서 어떻게 한다? 조금씩 빠르게 한다예요. 자, 리듬 타면서 한번 해볼게요. 다라다라다라다라다라다라다. I just thought it'd be fun to watch a movie tonight. 이렇게 연습하시는 거예요. 이 상태에서 조금씩 빨라져도 뭐만 빨라진다? 얘만 빨라지는 것 뿐이에요. 근데 이 정도는 계속 뱉으셔야 돼요. 자, 조금만 더 빨리 해볼게요. 다라다라다라다라다라다. 자, 근데 리듬 못 하시는 분들은 따라라도 좀 못 타요. 그러니까 천천히 하셔야 돼요. I just thought it'd be fun to watch a movie tonight. Okay? I just thought it'd be fun to watch a movie tonight. 점점 빨라지는 거죠. And since you've never seen Star Wars, I figured why not? 그쵸? 이것도 역시 조금 빠르게 여러분 you've 아니고 you. 이때 v 할 때 확 하고 공기 막으시면 안 돼요. you. 이게 아니라 you. 약간 공기가 새야 돼요. 오케이? F 사운드나 V 사운드는 새는 소리예요. 새는 소리예요. 그래서 you 이렇게 막으시면 소리가 바뀌어요. you 하고서 공기가 새 나가는지 확인을 하세요. Since you've never seen Star Wars, I figured why not? 자, 이제 여기서부터 여기까지 한 호흡으로 할 건데요. 먼저 다라라 리듬으로 하고요. 그 다음에 영어 넣고 그 다음에 조금 더 속도 빠르게 이런 식으로 한번 해볼게요. 여러분 저랑 같이 한번 해볼게요. 몸 움직이세요. 특히나 체각형인 분들 있잖아요. 체육자라고 몸 움직이는 거 좋아하고 하시는 분들은 몸을 움직이면서 하시면 그렇게 잘 됩니다. 체각형이 아니어도 리듬을 타려면요. 몸을 움직여야 돼요. 그냥 이렇게 목석같이 하면은 잘 안 됩니다. 오케이? 아이고 숨 막혀. 자, 이 상태에서 영어 넣어볼게요. I just thought it'd be fun to watch a movie tonight, and since you've never seen Star Wars, I figured. 이렇게 숨이 찼어야 돼요. 그래야 내가 한 호흡을 했다는 걸 말해주는 거예요. 자, 여기서 조금만 빠르게 가볼게요. 조금만 빠르게. I just thought it'd be fun to watch a movie tonight, and since you've never seen Star Wars, I figured. 오케이? 자, 이렇게 연습하셨으면 조금씩 빠르게 한 다음에 점점 갈수록
뭘 넣어주면 돼요? 감정 넣어주면 돼요. intonation에 따라서. 자, 그러면 조금만 더 빨리 해볼까요? 항상 숨 마시고 thought 에서 뱉어주시면 돼요. I just thought it'd be fun to watch a movie tonight, and since you've never seen Star Wars, I figured why not? 이렇게 해서 한 호흡으로 쉐르륵 하고 나가는 거겠죠. 자, 여기까지 우리 소리 튜닝 끝났어요, 여러분. 자, 이거 소리 튜닝 하실 때 여러분 매번 stop 하시면서 연습, stop 하시면서 연습. 제가 지금 한 번만 하지만 여러분은 여기서 10번 정도 하실 수도 있는 거예요. 그렇게 연습하고 내가 이 소리가 편해질 때까지 연습을 하세요. 아시겠죠? 자, 우리는 이제 문장 확장 놀이 해보도록 하겠습니다. Just thought it'd be fun. Just thought it'd be. 여기 just 빼면 나는 뭐 할 거라고 생각했었어. 나는 재밌을 거라고 생각했었어. 여기서 just 들어가면 나는 그냥 재밌을 거라고 생각한 것 뿐이야. 약간 이런 말투가 돼요. 그래서 just가 들어가는 순간 뭐뭐 한 것 뿐이야. 그래서 예를 들어서 내가 어떤 행동을 한 거라든지 아니면 내가 어떤 말을 한 거에 대해서 상대가 약간 별로 안 좋아하는 것 같아. 난 그냥 재밌을 줄 알았지. 약간 요런 말투, 변명하는 것 같은 말투 있잖아요. 난 그게 멋질 줄 알았지. 약간 요런 말투가 너무너무 잘 어울리는 이런 평소에 진짜 많이 쓸 수 있는 표현이에요. 그래서 입에 싹 붙여놔야 돼요. 뭐처럼? I'm fine, thank you처럼. 자, 그래서 보통은 여러분 형태를 기억을 해두세요. thought, 그 다음에 it'd be, 다음에 보통 비동사 다음이기 때문에 여기는 형용사가 나온다고 생각하시면 돼요. thought, it'd be 형용사. 만약에 여기 비동사가 안 나오는 경우에는 요거 대신에 요거를 대체하는 여기다가 동사를 쓰셔도 괜찮습니다. 그래서 나는 그게 될 줄 알았지. 여기 work라는 단어로 쓰면요. thought it work. I just thought it work. 이렇게 쓰실 수 있습니다. 대충 아시겠죠? 그러면 우리 첫 번째 한번 연습해 볼까요? 나는 그게 좋을 줄 알았지. nice라는 단어를 사용해서 한번 해볼게요. I just thought it'd be nice. 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 나는 좋을 줄 알았지. 자, 이번엔 주어를 한번 바꿔볼게요. 우리는 그게 재밌을 줄 알았어요. No, we just thought it'd be funny. No, we just thought it'd be funny. No, we just thought it'd be funny. 자, 이번엔 난 그냥 그게 되게 위험할 거라고 생각했어. I thought it'd be dangerous. I thought it'd be dangerous. I thought it'd be dangerous. I just 하고 나서 다시 I thought it'd be dangerous. 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 자, 이번엔 나는 그게 좀 더 클 줄 알았는데. I thought it'd be bigger. I thought it'd be bigger. I thought it'd be bigger. 그쵸? I thought it'd be bigger. 나는 그게 더 클 줄 알았는데. 이렇게 해서 비동사 다음에 형용사 쓸 수도 있고요. 아니면 명사가 올 수도 있죠. 자, 만약에 명사로 쓰는 경우에는 난 그게 좋은 아이디어라고 생각했어. 뭐라고 할까요? You know, thought it'd be a good idea. You know, thought it'd be a good idea. You know, thought it'd be a good idea. 명사로 이렇게 쓸 수도 있는 거고요. 그죠? 난 그냥 그게 너한테 좀 힘들 거라고 생각했어. 뭐라고 할까요? I just thought it'd be tough for you. 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 너가 힘들 줄 알았지. 이런 말투죠. 자, 그래서 이런 표정이라든지 이런 거 잘 살펴보시면서 아, 이럴 때 쓰는 말이구나 라고 인지를 하시면 그 상황에서 이 말이 나올 거예요. 이번 영상 다시 한번 여러분 슬로우 몇 번 들어보시고 그 다음에 normal 사운드 들어보셔서 내가 이번에는 듣는 순간 다 이해가 가고 들리는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. I just thought it'd be fun to watch a movie tonight, and since you've never seen Star Wars, I figured, why not? I just thought it'd be fun to watch a movie tonight, and since you've never seen Star Wars, I figured, why not? I just thought it'd be fun to watch a movie tonight, and since you've never seen Star Wars, I figured, why not? I
just thought it'd be fun to watch a movie tonight, and since you've never seen Star Wars, I figured, why not? 자, 오늘도 역시 미드의 한 장면을 갖고 올 거예요. 이 문장 정말 많이 쓰실 수 있어요. 특히나 비즈니스 영어로 많이 쓸 수 있는 표현이기도 하고요. 아니면 어떤 토론에서도 많이 쓸 수 있는 문장입니다. Are you for this merger or against it? Are you for this merger or against it? Are you for this merger or against it? 들어봤을 때 나는 소리도 다 들리고 바로 듣는 순간 I'm fine, thank you, and처럼 해석도 다 됐다. 그러면 끝난 거예요. 여기서 뭐만 하면 돼요? 내 입으로만 편하게 나오게 연습하시면 돼요. 근데 만약에 나는 들었는데 뭐라고 했는데 이해가 안 갔어 라고 하시는 경우가 있어요. 스크립을 보여드릴 건데요. 스크립을 딱 보셨을 때 나 이거 뭔지 아는데 근데 왜 안 들렸지? 이런 경우는 소리 튜닝 더 많이 하셔야 된다는 거고, 근데 여러분이 스크립 보셨는데 대충 직역은 되는데 무슨 뜻인지는 모르겠어 이럴 수도 있어요. 왜냐면 뭐 어려운 단어는 거의 없을 거예요. 자, 이런 경우에는 표현을 몰라서 듣자마자 이해가 안 가셨을 수도 있어요. 그래서 우리가 리스닝이 안 된다고 할 때 조금 구분할 필요가 있어요. 지금 나는 어떤 경우인지. 자, 일단 우리 스크립 먼저 볼까요? 우리의 경우는 뭔지. 자, 일단은 이 문장이었습니다. 보셨을 때 내가 예상했던 거야. 그리고 해석도 돼. 일 수도 있고, 그래, 이해가 안 가는 게 당연했겠구나. 일 수도 있을 거예요. 그죠? 자, 일단은 무슨 뜻이죠? Are you for this? Are you for this merger or against it? 뭔가 이상하다는 생각이 드실 거예요. For, against는 전치사인데 여기다가 왜 빨간색을 칠했지? 왜냐면 여기서는 메인이에요. 너무 중요한 뜻이기 때문에 얘는 내용어 취급을 해야 돼요. 그래서 for 제대로 발음할 거고요. against 역시 제대로 발음을 할 거예요. 이건 무슨 뜻이냐면 for 찬성, against 반대. 그래서 너는 this merger 하면은 합병 그런 뜻을 갖고 있죠. 이 합병을 찬성하니 against it 반대하니 이렇게 말할 때 쓸 수 있어요. 보통 여러분 토론책 같은 거 보면은 책 제목 자체가 for or against 이렇게 쓰여 있는 책도 굉장히 많을 거예요. 보통 토론할 때 많이 쓸 수 있는 표현입니다. 자, 이제 소리 튜닝을 할 건데요. 소리 튜닝을 하기 전에 다시 한번 들려드릴 거예요. 들어보셨을 때 빨간색이 정말로 여러분 귀에 빡빡 꽂아주나 한번 체크를 해보세요. Are you for this merger or against it? Are you for this merger or against it? Are you for this merger or against it? 진짜 그렇죠? 그래서 제가 누누이 말씀드리는 이들은 소리를 효율적으로 낸다에 대한 얘기예요. 우리의 한국어는 조금 비효율적으로 다 힘을 주는 편이에요. 그에 비해서 영어는 굉장히 효율적인 언어이기 때문에 다 똑같은 힘을 배분하지 않는다라는 거. 중요한 것과 안 중요한 거를 완벽하게 구분하는 언어입니다. 그래서 리듬감이 생기는 거예요. 그래서 소리 튜닝을 하는 이유 자체는 사실은 효율적으로 편하게 말하기 위해서예요. 말이잖아요. 말은 편해야죠. 내가 말하는데 불편하면 듣는 사람은 더 불편해요. 그래서 편하지만 정확하게 말하고자 하는 게 우리 소리 튜닝의 목표라고 생각하시면 돼요. 자, 그러면 여러분이 들린 대로 여러분도 우리도 그렇게 소리를 내도록 연습을 한번 해볼게요. 상대 귀에 마치 원주민이 독침을 쏘는 느낌으로 상대 귀에다가 for, more, against 이렇게 훅 하고 뱉는다는 생각으로 한번 해보세요. 나머지는 뱉었으면 계속 뱉을 수는 없잖아요. 그쵸? 뱉고 숨 고르고 뱉고 숨 고르고 하는 가운데서 리듬이 생길 겁니다. 자, 그러면 천천히 한번 해볼까요? Are you for this merger or against it? 이런 식으로 한 단어처럼 끊어지지 않게 소리가 나오고 있죠. 그쵸? 자, 여기도 보면 여러분 or against it 이렇게 하면 우리가 훨씬 더 리스닝은 잘 들렸을 거예요. 근데 얘네는 이렇게 안 해주니까 보통 자음 모음 있다 싶으면 무조건 이어버리죠. 그리고 이 or에 or 이렇게 제대로 소리 내지도 않았고요. 조금 지나가듯이 소리를 내서 or 이렇게 띄어버리지 않았어요. or 이렇게 연결되죠. or against it. 그래서 잘못 들으면 이게 잘 안 들릴 수 있어요. 마치 or against라는 단어가 있었나? 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 이게 영어 소리의 짜증남. 뭐 이렇게 다 이어버리는 거야. 그쵸? 익숙해지면 그렇게 또 들리기 시작합니다. 그래서 Are you for this merger or against it? 이렇게 연습을 많이 해주세요. 그 상태에서 점점 빠르게 오시면 돼요. 숨 마시고 Are you for this merger or against it? 조금만 더 빠르게 숨 마시고
Are you for this merger or against it? 조금만 더 빠르게. Are you for this merger or against it? 하면서 점점 slow에서 점점 빠르게 오셔야 정확성과 편안함을 같이 잡을 수가 있어요. 너무 정확하려고 하면 어떻게 돼요? 발음에 너무 집착하게 되면 제가 하수라 그랬죠? Are you for this merger or against it? 이거는 하수다 라고 말씀드렸어요. 얘는 조연이어야 돼요. 너무 심하게 움직이면 안 돼요. 그래서 정확성과 편안함을 같이 가셔야 돼요. 그래서 저는 영어 발음을 가르친다라는 말을 하지 않아요. 왜냐하면 발음을 가르친다라는 거는 각각의 음소에 맞는 자음, 모음의 움직임만 가르치는 거기 때문에 그러면 불편하게 세팅될 수가 있어요. 편안하게 만들어주는 것까지 다 같이 배워야 돼요. 그래서 영어 발음이라는 말 갖고는 힘들어요. 그래서 저는 영어 소리 튜닝이라는 말씀을 드리는 겁니다. 영어 소리 튜닝 제가 만든 말이에요. 별거 아니지만 소리를 튜닝한다. 그렇죠? 자, 그래서 이렇게 연습을 하시면은 아마 정확하게 상대 귀에 중요한 소리는 꽂아주고 안 중요한 소리는 먹히게 될 겁니다. 자, 마지막으로 실제 영상을 한번 다시 보시고요. 그 느낌, 그 감정을 생각하면서 얼굴 표정까지 싹 바꿔보시면 좋아요. 이 영상이 약간 어떤 영상이냐면 이미 답정녀야. 이미 답은 갖고 있어. 그런데 그래서 합병을 하겠다는 거야. 말겠다는 거야. 한국어로 하면 딱 이런 느낌입니다. 합병을 하겠다는 거야, 말겠다는 거야. 자, 그러면 듣고 한번 해볼게요. What the hell is wrong with you? I have a feeling you're about to tell me. Are you for this merger or against it? I'm against it. Why? Never mind, I'm gonna tell you why. Are you for this merger or against it? Are you for this merger or against it? Are you for this merger or against it? 오케이, 숨 마시고 Are you for this merger or against it? 자, 이번에는 자 이렇게 우리 소리 튜닝을 했어요. 여러분 이렇게 pause 해가면서 계속 연습을 하세요. 그리고 나서 우리는 뭐까지 해야 돼요? 소리만 좋아질 수는 없잖아요. 그쵸? 문장 확장을 통한 인풋 훈련을 하셔야 됩니다. 이게 여러분 익숙해지시면요. 어떤 문장을 보면 나도 모르게 3차원 막 4차원적으로 막 머리가 움직이기 시작해요. 얘를 이렇게 바꿔볼까? 쟤를 저렇게 바꿔볼까? 그러면 여러분 사실 패턴책 같은 건 필요가 없는 거예요. 그건 나도 모르게 패턴책을 매일 하고 있는 거죠, 사실. 그죠? 자, 그러면 한번 놀아보도록 하겠습니다. 자, 우리도 이럴 때 있잖아요. 어떤 투표 용지를 들고 찬성, 반대, 찬성, 반대 이럴 때가 있잖아요. 영어로 뭐라고 할까요? For, against, 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 for, against 이렇게 말씀하시면 되겠죠. 여러분 이런 딱 상황이 오셨을 때 이렇게 말해보기 해보는 거예요. 아니면 내가 어떤 제안이나 의견을 얘기하고서 찬성이야 반대야 영어로 뭐라고 할까요? For or against? For or against? For or against? 그렇죠. For against. For or against. 이러면 너무 힘들잖아요. 한 단어처럼 하셔야 돼요. For against. 연결되죠. or against. For against. 자, 이번엔 과거형으로 해볼까요? 너는 나를 지지했었니? 아니면 나를 반대했니? 그러면 are you가 아니라 그렇죠. were you 하면서 뭐라고 할까요? Were you for or against me? Were you for or against me? Were you for or against me? 그렇죠. Were you for or against me? 근데 이런 거 질문하기가 조금 좀 뭐랄까 멋쩍잖아요. 그러니까 딱 이분의 표정 같은 게 너무 잘 어울리죠. 약간 웃으면서 그래서 넌 날 지지했어? 아니면 반대했어? 이런 느낌으로. 자, 이번에는 주어를 좀 바꿔볼까요? 그가 너를 지지하디? 아니면 너를 반대하디? 과거예요. 뭐라고 할까요? Was he for you or against you? 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 너를 지지하디? 반대하디? 자, 물론 for, against를 항상 같이 써야 된다는 건 아니에요. for도 따로 쓸 수 있고 against도 따로 쓸 수 있어요. 그래서 뭔가 against만 따로 쓰면 무엇에 거스리고 무엇에 반대한다의 뜻을 가질 수 있겠죠. 자, 이거 좀 어려울 수 있어요. 너 그가 우리 결혼을 반대한다는 거 알고 있었어?
You knew he was against our marriage? You knew he was against our marriage? You knew he was against our marriage? You knew he was against our marriage. 우리 결혼을 반대한다 할 때 against marriage. 그가 우리 결혼을 반대해. 우리 시아버지가 우리의 결혼을 반대했어. 이제 막 이렇게 돌아가는 거예요. 문장 확장이라는 게. 여러분의 스토리로 가져오는 게 사실 제일 좋기는 해요. 누가 결혼을 반대했어. 여러분 주변에 결혼을 반대했던 사람들 떠오르면서 그렇게 말을 만들어 보세요. 그러면 정말 기억이 잘 나요. 자, 이번엔 그건 법에 위반되는 일이잖아. 뭐라고 할까요? It's against the law. 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 법의 위반. Against the law. 자, 마지막으로 조금 긴 문장 한번 해볼까요? 내가 입양을 반대한다고 말하는 게 아니야. 뭐라고 해볼까요? 내가 말하고 있는 게 아니야. 너무 많이 쓰는 표현이에요. I'm not saying. 입양을 반대하다만 생각해 주시면 돼요. 입양은 영어로 adoption. I'm not saying I'm against 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 adoption. 이렇게 얘기하시면 되겠죠. 내가 입양을 반대한다는 게 아니야. 이렇게 말할 때. 그래서 무엇에 반대한다 할 때 against 다음에 topic을 쓰시면 되겠죠. Are you for this merger or against it? Are you for this merger or against it? Are you for this merger or against it?